حضرت امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! بغیر وقت گنوائے ہوئے آپ سب آج عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیجئے۔ میں اس رات میں جو عبادتیں عارفین سے صوفیہ سے ہیں، میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس رات 4 رکعت اس طرح ادا کرتا ہے تو اس پر سکرات کی موت آسان، عذاب قبر دور اور نور کے 4 ستون پاتا ہے، یعنی عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، جو سکرات ہوتے ہیں، جاکنی کا وقت ہوتا ہے، وہ موت آسان ہو جائے گی اور نور کے 4 ستون اس کے لیے قائم کیے جائیں گے اور ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ یہ اگر 4 رکعت نماز آپ اس ترتیب سے ادا کریں تو آپ کو یہ انعامات آج کی شب ملنے والے ہیں۔ اس 4 رکعت نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں پہلے آپ الہاکم التکاثر حتی یہ سورہ پڑھیں پوری مکمل، اس کے بعد 11 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پڑھیں۔ یہ چاروں رکعات میں اسی طرح سے اسی ترتیب سے ایک بار الحاکم التکاثر حتی یہ پڑھ لیں اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اپنی چاروں رکعت کو مکمل کریں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں سورہ قدر شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھے، یعنی سورہ قدر کی تلاوت آج کی شب یعنی لیلۃ القدر کی رات میں سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورہ 7 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جو 7 بار اس سورہ کو پڑھے گا آج کی شب میں تو اللہ پاک اسے ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا مانگیں گے۔ جو اس رات میں 7 بار سورہ قدر پڑھے گا تو اللہ پاک اسے ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا مانگیں گے۔ یہ سورہ قدر کی بڑی فضیلت ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں آگے، جو شخص جمعے سے قبل 3 بار یہ سورہ قدر کو پڑھ لیتا ہے اس دن کی نمازیوں کی تعداد کے برابر نیکیاں اسے عطا کر دی جاتی ہیں۔ یعنی یہ جمعے سے پہلے 3 بار سورہ قدر پڑھنے کی عادت ڈال لے تو جتنے نمازی ہوتے ہیں اس دن کے نمازیوں کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو سورہ قدر کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، یہ مولا علی کا ارشاد ہے کہ جو سورہ قدر کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ قبر میں میزان کے وقت اور پلسرات پر نور عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ سورہ قدر کی یہ فضیلت ہے میرے پیارے۔ تو کوشش کریں کہ آج کی رات تو آپ 7 بھر انشاءاللہ 7 بار ضرور پڑھیں اور کوشش کیے کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی سورہ قدر پڑھ لیا کیجیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو اب سے لے کر جتنا وقت بچا ہے طلوع آفتاب تک کا، جب فرشتے آسمانوں کی طرف لوٹیں گے اس وقت تک اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول کیجیے۔ یہ بھی پڑھنا ہے 4 رکعت ہم نے بتائی کہ پہلے سورہ تکاثر الہاکم التکاثر حتی ایک بار، 11 بار سورہ اخلاص۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی یہ کسی کو یاد نہ ہو تو صرف
फिर 11 बार सूरह इखलास ही पढ़ ले चारों रकत में, इस तरह से पढ़ ले। और इसके बाद जिन्हें मस्जिदों में अगर होती है नमाज सलातुत तस्बीह तो उसमें शामिल हो जाएं, या खुद से पढ़ लें जिन्हें पढ़ना आता है। और सलातुत तस्बीह का तरीका आज जरूर पढ़ें। सलातुत तस्बीह बहुत ही फजीलत है इसकी, हदीस में आया है, आका ने बड़ी फजीलत बताई इसकी। सलातुत तस्बीह पढ़ें। तस्बीह क्या है जो पढ़ना है आपको, वो मैं बता देता हूँ। 15 बार सना पढ़ने के बाद सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 15 बार आपको ये तस्बीह पढ़नी है। जब 15 बार आपने पढ़ लिया फिर सूरह फातिहा पढ़ें, फिर कोई और सूरत इसके साथ मिलाएं। जब सूरह से फारिग हो गए, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरह पढ़ने के बाद, सूरह फातिहा के बाद जब उससे फारिग हुए तो फिर 10 बार इसे पढ़ें। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, फिर 10 बार पढ़ें। और 10 बार पढ़ने के बाद रुकू में चले जाए। रुकू में जाने के बाद पहले तस्बीह पढ़ें, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। पढ़ने से फारिग होने के बाद उठेंगे नहीं, फिर इसे 10 बार पढ़ेंगे, फिर इस तस्बीह को सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 10 बार पढ़ेंगे। फिर खड़े होकर कयाम की हालत में खड़े रहेंगे, फिर 10 बार इसे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। पहले सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला 3 बार या 4 बार जैसे भी हो पढ़ने के बाद फिर आप इसे 10 बार पढ़ेंगे। सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर 10 बार पढ़ने के बाद फिर सर को उठा के कादा में बैठेंगे, बैठ करके फिर इसे 10 बार पढ़ेंगे। 10 बार इसे पढ़ने के बाद फिर सजदे में जाएंगे, और सजदे में जाने के बाद तस्बीह पढ़ने के बाद सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर 10 बार इसे पढ़ेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर ये 75 बार हो गई। हर रकत में आपको इस तरह से 75 बार ये पढ़ना है। इस तरह से 4 रकत आपको मुकम्मल करनी है। ये सलात तस्बीह का तरीका है, इससे पहले भी बताया गया था, मैंने फिर आज बता दी। सलात तस्बीह पढ़िए। सलात तस्बीह से अगर फारिग हो जाएं और फिर भी वक्त बचता है तो फिर आप तिलावत कुरान कर लीजिए। कुछ तिलावत कुरान से भी फारिग होकर वक्त बचता है तो तौबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मिन कुल्लि ज़ंबिन जब कहें तो अपने सारे गुनाहों को अपनी नजरों के सामने लाएं, तो कहें मौला मिन कुल्लि ज़ंबिन, मैं इन सारे गुनाहों से तेरी बारगाह में तौबा चाहता हूँ। खशियत के साथ गिड़गिड़ा कर, आज रब को राजी करने का दिन है मेरे प्यारे। झुक जाओ रब की बारगाह में, तड़प कर खशियत के साथ अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों से माफी मांगो। अल्लाह करीम है, आज की शब हमारे गुनाहों को वो माफ फरमाएगा इंशाअल्लाह मौला ताला। आप जितना बाकी बचा हुआ वक्त है अब से लेकर सुबह सादिक तक आप उसे इबादतों में जरूर गुजारें। आज की शब को आप जाए ना करें मेरे प्यारे। इधर उधर की बातों में, चाय पान, जिंदगी रही, ये सब कुछ करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन ये रात फिर इस जिंदगी को मिले या ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं है मेरे प्यारे। मिल गई है तो ये ठान लो, ये अहद कर लो कि आज हम अपनी इबादतों से, अपनी खशियतों से, अपने तौबा इस्तग़फ़ार से, अपने जिक्र से आज हम अपने रब को राजी करेंगे। उसकी बारगाह में तौबा करके अपनी तौबा को कबूल करवाएंगे, अपने गुनाहों से माफी मांगेंगे। अल्लाह पाक आज हमारे गुनाहों को इंशाअल्लाह मौला ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ फरमा देगा। इस यकीन के साथ रब के हुजूर हाजिर हो जाओ, अपने घरों में मुसल्ले बिछा लो, नमाजों में, नवाफिल में, जिक्र इलाही में, तस्बीह में, तहलील में, तिलावतों में मशगूल हो जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी नमाजों को, इबादतों को, जिक्र को, तस्बीह को कबूल फरमाए और आज शब की बरकतें आपको खूब खूब अता फरमाए।